یوتھ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فرسٹ یوٹیوبرز وی لاگرز یوتھ سیمینار آج بوائز اسکاؤٹ میں منعقد ہوا۔ کوئٹہ کے تمام یوٹیوبرز وی لاگرز سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس سیمینار کے صدارت سیکرٹری اسپورٹس و یوتھ عمران گچکی نے کی، جبکہ محمد افضل سلیری ڈائریکٹر یوتھ افیئر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر یوٹیوبرز وی لاگرز کے نوجوانوں نے سیکرٹری اسپورٹس یوتھ افیئر عمران گچکی سے سوالات بھی کیے۔ سر سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یوتھ کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں اتنے سارے جمع ہوئے، اور سر عبدالخالق ہزارہ صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ ہمارے یوتھ کے لیے اتنے سارے فنڈز، تو میں بولتا ہوں آج کا یہاں پہ جتنے ہمارے دوست حضرات آئے ہیں، تو ایک 10 لاکھ روپے کی بات ہوتا ہے کہ یوتھ کے لیے سر 10 لاکھ روپے میں بولتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم کسی جگہ شوٹ کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرف سے ہو، چاہے آپ ٹیلی ویژن سے ہو، چاہے آپ کہیں سے بھی ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں، ہمیں شوٹ کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ہے وہاں پہ۔ تو کائنڈلی آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، سر آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوبر جتنے بھی ہیں، کوشش یہ ہو کم سے کم ہمیں کوئی اس طرح کا بھی چیز آپ وہ کریں حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہم کسی پارک میں جا کے شوٹ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی روڈ پہ بھی آج کل نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا وجہ ہے سر؟ یہ ایک بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے ریز کیا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور جو ہے نا آپ کو جو ہے نا روکا جاتا ہے، آپ ایزیلی فری اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے، یا اس کو آپ کلپ آپ اس کا نہیں بنا سکتے، اور آپ کو ایکسیس نہیں ملتا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک دو چیزیں ہیں، میں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے۔ آبویسلی میں ان کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کروں گا، اور آپ اس چیز کی امپورٹنس کو دیکھیں کہ میں اس سے پہلے میری پوسٹنگ تھی سیکٹری پاپولیشن کی، تو ہماری ایک آپ نے کچھ بچیاں دیکھی ہوں گی، ایک ہمارا ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے گورنمنٹ بلوچستان کا، تو میں نے صاحبہ سے درخواست کی، میں نے کہی یہ کیونکہ بچوں میں بھی بڑا وائبرنٹ ہے یہ، تو جب میں نے آبویسلی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، تو ان سے بھی میں نے درخواست کی کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور آپ دیکھیں آپ کو کتنے اسٹار ہیں، یہ لوگ آپ کو صرف دیکھنے کے لیے ہیں۔ اور ان میں ایک بچہ ہے جو خاص طور سے اس کو بڑا شوق تھا، عثمان سٹے گیا، تو وہ خالی دیکھنا ہے کہ یوٹیوبرز کے پروگرس کس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب آپ لوگوں کے بارے میں جو کتنا اونچا سوچتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے، یہ اس کے لیے میرے ذہن میں کیا تو ہم آپ کی ایک رجسٹریشن کرا سکتی ہے اپنے پاس، اور ہم اس کو دوست ہیں میرے یہاں پہ، اٹس ناٹ نیسیسری اور کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن یہ ہوگا کہ ہم آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں، آپ کی تمام جو یہاں پہ گورنمنٹ اینٹیز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کہ دیکھیں آپ بہت بلوچستان کا امیج ہیں پاکستان میں نہیں دنیا میں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ مجھے بتایا کہ سٹی سے بھی دوست آئے کچھ یہاں پہ، اور باہر اور میرے خیال شہر سے بھی ہیں، تو آپ جو امیج بلوچستان کا پورٹری کرتے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہے کہ وہ جاتا ہے، اٹس ناٹ اونلی پاکستان سے باہر بھی جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا شوق ہے، اور ہم اس شوق کو جو ہے نا کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو اور اچھا بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ ہم آپ کے اوپر کوئی قدم نہیں کرنا چاہتے کہ آپ یہ نہ کریں، بٹ ٹو ہیلپ یو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو رجسٹر کر کے آپ کا ڈیٹا جتنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور تاکہ وہ پھر آگے آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں، اور آپ کو ایک کارڈ میں ایشو کر سکتے ہیں یوتھ کے ونڈو سے کہ جی یہ از این آفیشیل بلاگر، یہ یوٹیوبر ہے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے شوڈ بی سفیشینٹ رسپانس۔ بالکل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا سسٹم ہے یا کوئی ایسا ہم کہیں مانیٹرنگ سسٹم کہہ لیں کہ آپ جو بھی ویڈیو آپ لوگ بناتے ہیں اس کو کہیں سے چیک کر کے یا پروو کر کے، یا کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ ہونے چاہیے کہ یہ ڈالنے کے لائق ہے یا نہیں؟ تو کوئی ایسی میرے خیال میں جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ بچے ایسا مٹیریل بھی دیکھتے ہیں جو
मतलब बिल्कुल जिसका कोई मकसद नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम या पीटीएस अथॉरिटी के काम कर रहे हैं तो वो अगर ऐसे रिपोर्टेड चैनल्स या ऐसे कोई भी मवाद आपके नोटिस में आता है तो जरूर उसको एक इसकी अथॉरिटी है जिसको हम कंप्लेन कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे जो मिनट्स ले रहे हैं उन्होंने नोट किया है इसको और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज रह गई है जिसको हम समझते हैं कि दैट शुड हैव बीन कवर्ड और नॉट कवर्ड तो वो हम इसको इंशाल्लाह जरूर इसको टेकअप करेंगे। लोग जब जाते हैं पढ़ाई के हिसाब से पंजाब वगैरह जाते हैं, लाहौर वगैरह दूसरे इलाकों में जाते हैं। पिछले साल मुझे लव यूनिवर्सिटी में समर कोचिंग अटेंड करने का मौका मिला 15 दिनों के लिए, तो वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। एक खुशी हुई कि भाई पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए, लेकिन वहाँ ये जानकर हैरत हुई और परेशानी हुई कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर कुछ इल्म ही नहीं था। वो ये अगर उन्हें बलूचिस्तान के किसी जिले का इल्म था वो भी सिर्फ क्वेटा का, और वो लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे कि क्या बलूचिस्तान क्वेटा में ये अब हैरत। तो मेरा मतलब सवाल ये कि हमारे बलूचिस्तान के असलाह खूबसूरती है उनको दूसरे सूबों में मुतहर्रिक करवाने के लिए हुकूमत और आप मतलब क्या इक़दाम उठाए गए हैं? बेटे के साथ कुछ जाना था कि बेटे के साथ उनके दोस्त ने तो उसकी वालदा ने सीएम साहब की मैसेज को फ़ोन करके कहा देखना ये लसबेल हम जा रहे हैं ये कि बलूचिस्तान तो नहीं जा रहे हैं, बलूचिस्तान से कितना दूर है। तो ये परसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली और ये परसेप्शन कौन ठीक करेगा? हम मिल के ठीक करेंगे। ठीक है आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फॉलोइंग सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, आपकी फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान में है। ये बलूचिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो परसेप्शन है या उन तक पहुंचना ये आप वो चाहते हैं, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। टूरिज्म आपका सवाल है वो टूरिज्म से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक सेमिनार किया कराची में ताकि वो लोगों को बताया जा सके। उसमें पूरे पाकिस्तान से टूर ऑपरेटर्स ने शिरकत की ताकि ये पता चल सके कि बलूचिस्तान में टूरिज्म कि कितना पोटेंशियल है, लोगों को लाया जाए, इंट्रैक्शन किया जाए। इसी तरह हम भी इस दफ़ा मेरे जहन में है कि हम एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कुछ ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स को रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि वो जब आएंगे और उनकी विजिट्स हम अरेंज कराएंगे। क्योंकि जब आपकी फॉलोइंग तो ज़रूर बलूचिस्तान में है लेकिन उनकी फॉलोइंग पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल टेरिटरीज में है, ताकि वो जब जाएंगे यहाँ से अपने वीडियोस बनाएंगे और जाके शेयर करेंगे तो वो एक किस्म का एक बलूचिस्तान का जो है ना वो जैसे तो हर चीज़ पता चल जाएगी कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 60 डिवीजन्स हैं, इतना 44% है पाकिस्तान का, इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है, ये पोटेंशियल है, ये मादनियात है, ये ज़राअत है। ये चीज़ें इंशाल्लाह जब हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जब उनको बुलाएंगे तो उनको बाकायदा आपसे भी मिलाएंगे और उनको विजिट भी कराएंगे तमाम। आखिर में यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद अफजल सुलेरी ने इस सेमिनार की खुलासा कुछ यूं बयान किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए आइडियाज़ के साथ आज उसका आगाज़ था और मैं समझता था कि हमारी जो नौजवान है जो सोशल मीडिया और मीडिया से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है तो उनके एक तो टैलेंट आज हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि काफ़ी बलूचिस्तान के अंदर इस हवाले से बड़ा काम किया गया है और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। ये तो मैं हमेशा अपनी स्पीच में कहता हूँ कि जो टैलेंट बलूचिस्तान के अंदर है वो कि कहीं भी नहीं है, इनको मौके मिलने चाहिए। तो आज का जो इवेंट था वो बेसिकली था भी इसी तरह। एक तो ये है कि इतने टैलेंटेड लोगों से मिलने का मौका भी मिला और दूसरा ये कि उनके जो उनके ख्वाहिशात है या वो जो चाहते हैं फ्यूचर में हम इस शोबे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करना चाहते हैं तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनकी तमाम बातें सुनी हैं और सेक्रेटरी साहब खुद शेयर किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन्हें हर किस्म का ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। सेक्रेटरी साहब खुद भी चाहते हैं कि नौजवानों को उनके अपने अपने पसंदीदा शोबों में मगन रखा जाए और उसके टैलेंट को हाईलाइट किया जाए। तो आज का इवेंट भी उसी का तसलसल है और सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक इतने नौजवानों को आज सबको इनवाइट भी किया और इनकी अचीवमेंट भी सुनी और फ्यूचर प्लान भी इनका डिस्कस हुआ और उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह आगे चलकर इससे ज़्यादा और बेहतर हम आपकी बेहतरी के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे डिपार्टमेंट के हवाले से।